नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे आ विडियो में धोरण 6 नी जे स्व अध्ययन पोथी भाग नंबर 2 है ए भाग नंबर 2 में गणित विषय अंतर्गत 5मु चेप्टर है पायाना आकारोनी समजूती। तो आपणे आ विडियो में आ चेप्टरनु संपूर्ण सोल्यूशन करवानुं छे। प्रश्न नंबर 1 में छे विकल्प पसंद करो। साइकलना पैडाना 48 आरा छे तो बे क्रमिक आरा वच्चेनो खूणो केटलो थाय? तो विद्यार्थी मित्रों 360 भाग्या 48 जवाब आवशे 7.1/2। तो आ रीतनो तमारे जवाब लखवानो छे। टूंकमां कुल आखा वर्तुळनुं अंश छे ए 360 होय तो एना 48 आपणे भाग करशुं तो 7.5 जवाब आवशे, એટલે કે 7.1/2। प्रश्न नंबर 2 में आपेलुं छे आकृति में बिंदु ए ने पी एक्स पर पी बी बराबर 2 पी ए थाय ते रीते बी पर लई जता खूणो बी पी वाय नु माप खाली जग्या थाय। तो विद्यार्थी मित्रों आ रीते आपणे खूणो बनावशुं तो अहींया 45 अंशनो खूणो बनशे। तीजो प्रश्न है कि जो बे खूणाना मापनो सरवाळो 180 अंश करता वधारे होय तो आ बे खूणा माटे कयुं वाक्य शक्य नहीं? तो बंने काटखूणा 90 अंशना लईए तो विद्यार्थी मित्रों 90 180 तो तीजो खूणानुं माप 0 थाय तो ए शक्य नहीं। तो बंने काटखूणा शक्य नहीं, बे मांथी कदाच एक होई सके। नंबर 4 आकृति में ए बी बराबर बी सी ए डी बराबर बी डी बराबर डी सी है तो केटला समद्विबाजु त्रिकोण बने? तो अहीं आपणे आकृति जोता तो ए 3 त्रिकोण छे ए बने छे। 1 ए ने 3 समद्विबाजु एमां त्रिकोण बनशे। आगळ जोईए प्रश्न नंबर 5 में छे आकृति में पी क्यू लंब आर क्यू पी क्यू बराबर 5 सेमी होय क्यू आर बराबर 5 सेमी होय तो पी क्यू आर त्रिकोण छे एना बराबर केटलुं थाय? तो शुं विधान छे? तो अहीं समद्विबाजु काटकोण त्रिकोण छे, काटकोण त्रिकोण पण बनशे अने बे बाजू सरखी छे तो समद्विबाजु त्रिकोण काटकोण त्रिकोण छे। आकृति में बनता गुरुकोणनी संख्या केटला गुरुकोण बनशे? तो 4 बनशे। आ 1 आ 2 आ 3 आ 4 तो 4 गुरुकोण बने छे 90 अंश करता मोटा खूणा। एना पछी नंबर 7 में आप्युं छे नीचे जे आकृति है एमां लंब द्विभाजक दर्शावे छे तो एकबीजाने छेदे अने 90 अंशना खूणा बने तो एमां जवाब आवशे 2 नंबरनुं बी 2। खाली जग्या पूरो 180 अंश करता मोटा ने संपूर्ण कोण करता नाना खूणाने खाली जग्या खूणो कहेवाय छे तो एनुं प्रतिबिंब खूणो कहेवाय छे। अहीं आकृति आपेली छे एमां बिंदु ए बी सी डी ई एक ज रेखा पर आवेला छे, बधाना माप सरखा छे। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी तो ए डी बराबर ए बी वत्ता शुं थाय? हवे ए डी छे तो अहीं ए बी अने बी डी नो सरवाळो करवो जरूरी छे। तो ए डी बराबर ए सी वत्ता सी डी। ए ई नु मध्य बिंदु आ ए ई नु मध्य बिंदु तो सी आवशे। सी ई नु मध्य बिंदु विद्यार्थी मित्रों आ सी ई नु मध्य बिंदु तो ए डी आवशे। ए ई बराबर 4 गुणिया ए बी कितनी वखत करी तो ए थाय? तो 1 2 3 और 4 वखत तो ए बी गुणिया 4 बराबर कुल माप आवी जशे। नंबर 10 छे सरल कोण में काटखूणानी संख्या खाली जग्या ने संपूर्ण कोण में काटखूणानी संख्या खाली जग्या होय तो सरल कोण में 2 काटखूणा होय ने संपूर्ण कोण में 4 काटखूणा होय। आकृतिना आधारे खाली जग्या पूरो ए ओ डी आ ए आ ओ ने आ डी तो ये काटखूणो बनशे सी ओ ए आ सी आ ओ ने ए 90 करता नानो तो लघुकोण ने ए ओ ई आ ए आ ओ ने ई तो ये गुणकोण बनशे। तो ए प्रमाणे जवाब लखवाना छे। आकृति में कुल खूणाओनी संख्या तो कुल 10 खूणाओ छे। एना पछीना विधानो साचा छे के खोटा ते लखवानुं छे। क्षमक्षितिज रेखा अने शिरोलंब रेखा हमेशा काटखूणे छेदे तो साचो। खूणाना भुजनी लंबाई वधारता खूणानुं माप पण वधे
તો ખોટું. જો રેખા PQ રેખા N અને PQ રેખા N હોય, સમાંતર રેખા હોય તો સાચું. બે સમાંતર રેખાઓ એકબીજાને કોઈક બિંદુ આગળ છેદે તો ખોટું. બે રેખાઓ એકબીજાને બે બિંદુમાં છેદી શકે તો ખોટું. આપેલ બે બિંદુમાંથી અસંખ્ય રેખા પસાર થાય તો ખોટું. કોઈ પણ બે ખૂણાઓમાં 5 જ સામાન્ય બિંદુ હોઈ શકે તો ખોટું. આપેલા બિંદુમાંથી એક અને માત્ર એક જ રેખા પસાર થાય તો ખોટું. અસંખ્ય થાય. સમબાજુ ત્રિકોણ, સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ પણ છે તો જવાબ આવશે સાચું. સમબાજુમાં ત્રણેય, એમાં બે તો સરખી હોય જ. પ્રશ્ન નંબર 22માં આપેલું છે કે આકૃતિમાં 180 અંશ કરતાં નાના ખૂણાઓની સંખ્યા જણાવી તેમના નામ લખો. તો એવા 12 ખૂણા બને. વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં નામ લખી લેવાના છે. DAB, OBA, OAC, OCA, OCD, AOB, AOC, COD, DOB, BAC અને ACD. નીચે કઈ આકૃતિ દ્વિભાજક દર્શાવે છે તો જવાબ આવશે બીજું અને ત્રીજું. તો અહીંયા આપણને સી જવાબ આવશે 2 અને 3. આગળ જોઈએ. પ્રશ્ન નંબર 24માં આપેલું છે આપેલ માહિતી પરથી દરેકના કાટખૂણાનું નામ લખો. RT લંબ SW. તો એમાં કાટખૂણા બન્યો, એક આ કાટખૂણો, એક આ, તો RTW અને RTS. અહીંયા AC લંબ BD છે તો કાટખૂણો બનશે. ચારેય ખૂણા છે એ કાટખૂણા બનશે. તો તમારે એના નામ લખી લેવાના છે. તો AED, AEB, BEC અને DEC. તો ખૂણાના નામ લખવાના છે. એના પછી પણ એ જ રીતનું છે. લંબ આપેલું છે, ખૂણાના કાટખૂણાના નામ. તો અહીં કાટખૂણા 4 બનશે. એ 4 જે ABE, ABD, DBC અને EBC. અહીં આ કાટખૂણા બનશે AKO, AKP, BKO, BKP. આગળ છે પ્રશ્ન નંબર 25માં શું એવા બે લઘુકોણ મળે કે જેનો સરવાળો લઘુકોણ હોય? શા માટે? તો કે હા, બે લઘુકોણનો સરવાળો કાટખૂણા કરતાં ઓછો હોઈ શકે. કાટખૂણો હોય શા માટે? હા, બે લઘુકોણનો સરવાળો કાટખૂણો હોઈ શકે. ગુરુકોણ હોય તો હા, બે લઘુકોણનો સરવાળો કાટખૂણા કરતાં વધુ હોઈ શકે તો જે ગુરુકોણ બને છે. સરળકોણ હોય તો ના, બે લઘુકોણનો સરવાળો હંમેશા 180 અંશ કરતાં ઓછો જ હોય. 180 અંશ થાય તો સરળકોણ કહેવાય, પણ લઘુકોણ દ્વારા બને નહીં. પ્રતિબિંબ કોણ હોય તો કે ના, બે લઘુકોણનો સરવાળો હંમેશા 180 અંશ કરતાં ઓછો જ હોય, એટલે પ્રતિબિંબ કોણ પણ બને નહીં. 26મો પ્રશ્ન આપ્યો છે આકૃતિમાં PQ લંબ AB, PO બરાબર OQ છે. તો રેખાખંડ PQ અને ABનો લંબ દ્વિભાજક છે કે કેમ? તો ના, લંબ દ્વિભાજક કારણ કે AO બરાબર BO છે, લંબ દ્વિભાજક બને નહીં, એવો જવાબ લખવાનો છે. આકૃતિમાં આપેલા AC લંબ BDના બનતા બધા જ કાટખૂણા લખો. તો 4 કાટખૂણા નામ APD, APB, BPC અને CPD. કાટખૂણાના નામ લખો. ત્યારે આગળ કાટખૂણાની નિશાની ખાસ કરજો. 28મો પ્રશ્ન આપેલો છે કે જ્યારે ઘડિયાળના 7 વાગે ત્યારે મિનિટ કાંટા અને કલાક કાંટાથી બનતા નાનામાં નાના ખૂણાનું માપ અને મોટામાં મોટા. તો નાનામાં નાના ખૂણાનું માપ 150 અંશ હોય જે ગુરુકોણ કહેવાય, અને બીજા ખૂણાનું માપ 210 હોય જે પ્રતિબિંબ કોણ અને ગુરુકોણ છે. તો આ રીતે જવાબ લખવાનો છે. એના પછીના વિકલ્પ આપેલા છે. ઘડિયાળના 9 વાગે ત્યારે કલાક કાંટા અને મિનિટ કાંટા વચ્ચેનો ખૂણાનું માપ શું હોય? તો એક 90 હોય અને બીજો એક ખૂણો 270 હોય. બે ખૂણાના માપનો સરવાળો ગુરુકોણ હોય તો નીચેના પૈકી કયું વિધાન શક્ય નથી? બંને ખૂણા ગુરુકોણ હોય તો બંને કાટખૂણા હોય નહીં. ત્રીજામાં જવાબ આવશે આકૃતિ ખૂણો ABAD બરાબર 90, AC લંબ BD છે તો બનતા કાટખૂણાનું નામ સંખ્યા કેટલી છે? તો 3 કાટખૂણા બનશે. અહીં ખાલી જગ્યા પૂરો. ચોરસ એ ચતુષ્કોણની બધી જ બાજુના માપ સમાન હોય અને દરેક ખૂણાનું માપ 90 અંશનું હોય. જો ત્રિકોણમાં દરેક ખૂણાનું માપ 90 કરતાં નાનું હોય તો તેને લઘુકોણ કહેવાય. અહીં લાક્ષણિકતા, અહીં 2 ખૂણા આપ્યા છે 30-30, તો 60 ત્રીજો ખૂણો 120, 3 નો 360 થાય. ખૂણામાં 2 ખૂણા સરખા, તો અહીં આપણે એક ખૂણો 90 અંશ કરતાં વધારે તો ગુરુકોણ. કોઈ એક બાજુ બીજી બાજુને લંબ હોય તો કાટકોણ. ત્રિકોણના દરેક ખૂણાનું માપ સરખા હોય તો લઘુકોણ, કેમ કે સરખા હોય તો 60-60 થાય તો લઘુકોણ
થાય. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ હતું ધોરણ 6 વિષય ગણિતના પ્રકરણ નંબર 5નું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન. વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, તમારા મિત્રોને શેર કરજો. આભાર, ધન્યવાદ.